ایک گاؤں میں ایک بانو چڑیا رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ سموسے بنایا کرتی تھی۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ خوشبو سونگھ کر ہی اس کے پاس سموسے کھانے چلا آتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن بالو چڑا وہاں سے گزر رہا تھا۔ سموسوں کی مہک اسے سموسے کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سنیے ذرا ایک پلیٹ سموسے تو دینا۔ سموسے کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں۔ جی جی یہ لیں۔ جب وہ سموسے کھاتا ہے تو اس کو سموسے بہت پسند آتے ہیں۔ وہ اس سے ایک پلیٹ اور سموسے لے کر کھاتا ہے اور اسے کہتا ہے، ارے واہ، آپ تو بہت ہی مزے کے سموسے بناتی ہیں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اتنے اچھے اور سستے سموسے نہیں کھائے۔ لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جو اتنے اچھے سموسے بناتی ہیں۔ جی شکریہ، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری امی بھی ایسے کہا کرتی تھی۔ کہتی تھی مطلب کہ اب وہ نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ کچھ سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب میں اکیلی رہتی ہوں۔ معاف کرنا، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بانو ہے، اور آپ کا؟ میرا نام بالو ہے اور میں بھی یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں۔ سوری، اب میرا ٹائم ہو گیا ہے کام کا، تو میں چلتا ہوں۔ یوں وہ پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یوں اگلے دن جب وہ پھر وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو پھر سموسوں کی خوشبو اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ سموسے کھائے بنا نہیں رہتا۔ یوں وہ سموسے کھاتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو سموسے بہت پسند ہوتے۔ یوں مہینوں گزر جاتے ہیں اور بھالو روز سموسے کھانے آتا ہے، جس سے اس کی بانو سے ملاقاتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک دن وہ دونوں شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے، کیونکہ مجھے اس میں کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی۔ آپ بھی مجھے اچھے انسان لگتے ہیں۔ یوں بالو اس سے دھوم دھام سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس کی ماں بالو کے ساتھ اس کی دلہن دیکھتی ہے تو کہتی ہے، بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی شادی کر لی۔ ماں مجھے معاف کر دو، لیکن بانو بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی، بالکل ویسی ہی ہے جیسے آپ چاہتی تھیں۔ یہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ یہ اچھی ہے یا نہیں، یہ تو اب میں آنے والے دنوں میں دیکھ ہی لوں گی۔ شکریہ ماں جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ میں آپ کی باتوں پر ضرور کھری اتروں گی۔ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن بانو جب امی جان سے سلام کرتی ہے، السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، سدا سلامت رہو تم۔ آج تمہاری پہلی رسوئی ہے تو تمہیں پہلی رسوئی میں کھیر بنانی ہوگی۔ بنا تو لوگی نا؟ وہ بہت مشکل ہوتی ہے بنانی۔ جی ماں جی، ضرور بناؤں گی، اور آپ کے لیے ایک اسپیشل چیز بھی بناؤں گی۔ تو جاؤ پھر، تمہارے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر بانو کچن میں چلی جاتی ہے اور کھیر بنانے کی تیاری شروع کرتی ہے۔ لو جی، کھیر تو تیار ہو گئی ہے، اب میں جلدی جلدی سے سموسے بھی تیار کر لوں۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی جلدی سموسے بھی بنا لیتی ہے۔ اسی طرح اس کے 4 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنا بنایا ہوا ناشتہ اپنی ساس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ماں جی، یہ میں نے بنائے ہیں، اب آپ کھا کر دیکھیں کہ کیسے بنے ہیں۔ اچھا، تو یہ سموسے بھی بنائے ہیں تم نے؟ میں ابھی کھا کر بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ ارے بیٹا، تم نے تو کھیر بہت ہی مزے کی بنائی ہے، بہت ہی اچھے میوہ جات ڈالے ہیں تم نے، بہت ہی مزے کی بنی ہے کھیر۔ ماں جی، اب سموسے بھی کھائیں اور بتائیں کہ کیسے بنے ہیں۔ بانو کے کہتے ہی جیسے ہی وہ سموسا کھاتی ہے اور بولتی ہے، ارے تم نے تو بہت ہی مزے کے سموسے بنائے ہیں، ایسے سموسے میں نے کبھی نہیں کھائے پہلے۔ آج تو تم نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنی بہو تسلیم کرتی ہوں۔ یہ لو یہ کنگن، یہ تمہیں میں تحفے میں دیتی ہوں۔ شکریہ ماں جی، اور کھائیں نا سموسے آپ۔ دیکھا ماں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بانو آپ کو بہت پسند آئے گی، یہ بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھوں میں تو کوئی جادو ہے، بہت ہی مزے کے سموسے بناتی ہے یہ۔ میں تو آج بہت ہی زیادہ سموسے کھاؤں گا، مجھے اس کے ہاتھ کے سموسے بہت پسند ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، میں بھی آج بہت سموسے کھاؤں گی،
क्योंकि इसके हाथ के समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद आए हैं। ये कहते ही सास और उसका बेटा दोनों ही समोसों पर टूट पड़ते हैं और खूब समोसे खाते हैं। कुछ ही दिनों में बानो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और तीनों बहुत ही खुशी खुशी से घर में रहने लगते हैं। और एक दिन बालू का कारोबार डूब जाता है। वो बहुत टेंशन में होता है। वो अपने खुद से बातें करता रहता है और चलाता रहता है। अब मैं क्या करूँगा? अब तो मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं अम्मी को और बानो को क्या बताऊँगा कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। अब इसको पूरा करने के लिए तो बहुत ही पैसे चाहिए। मैं कैसे दोबारा स्टार्ट करूँगा? यूं बालू सड़क पर तेजी से जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत टेंशन में होता है। इसको कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन आगे से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी उसको कुचल देती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद जब बाहर आता है तो उसकी बीवी और उसकी माँ बहुत परेशान खड़ी होती हैं। वो डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर कैसे हैं? मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज जल्दी बताइए ना वो कैसे हैं। घबराइए मत, आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट ने उनकी आंखें छीन ली हैं। अब वो देख नहीं सकती। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे के साथ ये नहीं हो सकता। दोनों सास बहू इस हादसे के बाद टूट जाती हैं, लेकिन वो अपने शौहर अपने बेटे का खूब ख्याल रखती हैं। और इसी तरह कुछ दिन बाद वो घर वापस आ जाता है, जहाँ बानो इसको दवाई देते हुए कहती है, ये ले दवाई खाएं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने घर में आके किसको अच्छा नहीं लगता। माफ करना अम्मी जान और बानो, मैं अब बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या कोई बात आपको तंग कर रही है? बानो के ऐसे कहते ही बालू इसको अपने कारोबार का और अपने एक्सीडेंट का सारा कुछ बता देता है। तो ये सारा वाकया सुनकर बानो बोलती है, आप फिक्र मत करें, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। पर बेटा, अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हमें क्या करना है। माँ जी, अब हमें घर चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। अब हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। इसी तरह हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम तो माहिर हो समोसे बनाने में। बचत के पैसों से ही बानो और उसकी सास छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। समोसों की खुशबू से ही बहुत से लोग समोसे खाने चले आते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ से तो बहुत ही अच्छी समोसों की खुशबू आ रही है। अब तो मुझे समोसे खाने ही पड़ेंगे। सुनिए, मुझे 2 प्लेट समोसों की तो दें। ये लो बेटा, यहाँ बैठकर आराम से खाओ समोसे। बहना, मुझे भी सारा समोसे पैक कर देना। मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं। आपके समोसे बहुत मजेदार होते हैं। आप पहले भी बनाती थी ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ जो पहले भी बनाती थी और बेचती थी। ये लो, तुम्हारे लिए एक समोसा फ्री में है। हाय हाय, मेरा तो समोसे खाकर मुंह ही जल गया। इतने गरम और मजे के समोसे थे। बहुत मजा आ गया समोसे खाने में। खाओ खाओ बेटा, और अगर कोई शादी ब्याह का ऑर्डर हो तो वो भी मुझे जरूर बताना। जी आंटी, जरूर बताऊंगी मैं आपको। इसी तरह इनकी पहले ही दिन बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि बानो पहले भी समोसों में बहुत मशहूर थी और बहुत से लोग इसको पहले से जानते थे। इसी तरह दोनों सास बहू ने बहुत ज्यादा मेहनत की और समोसे बना बना कर बेचती रहीं। कुछ महीनों बाद ये दोनों के समोसे सास बहू के नाम से मशहूर हो गए। दूर दूर से इन लोगों के पास लोग समोसे खाने चले आते। इन्हीं दिनों में एक शेफ भी इनके पास समोसे खाने चला आता है और समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने बहुत जगह समोसे खाए हैं, लेकिन आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं मुझे मिला। मैं आपके नाम से हर छोटे बड़े शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुँचे। इसमें 20% मुझे जाएगा और 80% आपको मिलेगा। क्या मंजूर है आप लोगों को? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये डील हमें मंजूर है। इस डील के बाद से सास बहू के नाम के समोसों की हर जगह फ्रेंचाइज खुल जाती हैं। फिर वो बहुत अमीर हो जाते हैं और इन्हीं पैसों से वो भालू के आंखों का इलाज करवाती हैं। भालू की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो पहले की तरह देखने लगता है। इसी तरह तीनों मिलकर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।